میرا نام ورن ہے۔ میں بہت ہی غریب لڑکا تھا۔ میرے آگے پیچھے کوئی نہیں تھا۔ میں جس گھر میں رہتا تھا وہ گھر کرائے کا تھا۔ میرا مکان مالک بہت ہی اچھا آدمی تھا۔ اس کی ایک بیٹی تھی سمرن۔ وہ بہت ہی خوبصورت تھی اور بہت ہی اچھی لڑکی تھی، پڑھی لکھی اور بہت ہی سمجھدار۔ میں نے کبھی اس کو اس نظر سے نہیں دیکھا، لیکن مجھے کبھی کبھی کسی چیز کی ضرورت ہوتی تو سمرن مجھے لا کر دے دیتی۔ میں مزدوری کرتا تھا۔ میں زیادہ پڑھا لکھا نہیں تھا، اس لیے میں کہیں آفس یا کمپنی میں کام نہیں کر سکتا تھا۔ میں مزدوری کر کے ہی اپنا گزارا کرتا تھا۔ ایک رات میں بہت گہری نیند میں سو رہا تھا کہ تبھی اچانک سے میرا دروازہ کسی نے کھٹکھٹایا۔ میں نے دروازہ کھولا تو دیکھا سامنے سمرن ہے۔ وہ بہت گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی۔ میں نے کہا، کیا ہو گیا سمرن؟ تم اتنی رات کو یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ کہنے لگی، تم چلو میرے ساتھ۔ میں نے کہا، کیا ہو گیا اور کہاں جانے کو کہہ رہی ہو؟ وہ کہنے لگی، میرے پاپا کی حالت بہت خراب ہے، تم جلدی سے میرے ساتھ چلو۔ میں نے کہا، اچھا ٹھیک ہے، چلو، تم پریشان مت ہو۔ میں اوپر کی منزلے میں رہتا تھا اور نیچے سمرن اور اس کے پاپا رہتے تھے۔ میں فوراً نیچے گیا تو دیکھا انکل کے حالات بہت خراب تھے۔ انہوں نے مجھے اشارے سے اپنے پاس بلایا۔ میں ان کے پاس گیا۔ انکل صحیح سے بول بھی نہیں پا رہے تھے۔ میں نے کہا، آپ پریشان مت ہو، میں آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤں گا۔ لیکن انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ کہنے لگے، نہیں، میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، میرے پاس بیٹھو۔ انہوں نے میرے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں رکھ لیا اور انہوں نے مجھ سے کہا، تم مجھ سے وعدہ کرو کہ تم میری بیٹی کا ہاتھ تھامو گے، میرے بیٹی سے شادی کر لو گے۔ میں نے کہا، انکل، یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ سمرن تو بہت اچھی لڑکی ہے اور میں ایک مزدور ہوں، میں آپ کی بیٹی کو کیسے خوش رکھ پاؤں گا؟ تبھی وہ کہنے لگے، نہیں بیٹا، تم بہت محنتی لڑکی ہو اور مجھے تم پر یقین ہے کہ تم میری بیٹی کو بہت خوش رکھو گے۔ میری بیٹی تمہیں بہت پسند کرتی ہے، تم مجھ سے وعدہ کرو کہ تم میری بیٹی کا ہاتھ تھامو گے۔ میں نے کہا، انکل، آپ کو کچھ نہیں ہوگا، ہم لوگ اسپتال چلتے ہیں۔ سمرن پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور کہنے لگی، ہاں پاپا، آپ کو کچھ نہیں ہوگا، آپ کو ہم لے کر چلتے ہیں۔ انکل نے میرا ہاتھ اور سمرن کا ہاتھ، دونوں کا ہاتھ ایک دوسرے کو پکڑا دیا اور وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ سمرن پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اب سمرن کا بھی اس دنیا میں کوئی نہیں تھا۔ میں نے انکل سے کیا ہوا وعدہ پورا کیا۔ میں نے سمرن کی مانگ میں سندور بھر دیا اور میں سمرن کو اپنی پتنی بنا لیا۔ سمرن مجھ سے بہت پیار کرتی تھی، میں بھی سمرن سے بہت پیار کرنے لگا تھا۔ دیکھتے دیکھتے ہماری شادی کو 5 سال گزر گئے اور ہمارے 2 بچے بھی ہو گئے۔ میں بہت ہی محنت سے مزدوری کیا کرتا تھا۔ مجھے اتنے پیسے تو مل جاتے تھے جس سے میں اپنے بچوں کو 2 وقت کی روٹی کھلا سکتا تھا، لیکن اتنے پیسے نہیں ہو پاتے تھے کہ میں کچھ پیسے بچا کر آگے کے لیے رکھ سکوں کہ اگر مصیبت ہو یا پھر کبھی کچھ ضروری کام پڑ جائے تو ان پیسوں کو میں استعمال کر سکوں۔ خیر، جو بھی تھا، ہمارا وقت گزر رہا تھا، لیکن اچانک سے میری پتنی سمرن کی طبیعت خراب ہو گئی اور میری تو ایسی حالت تھی کہ اس کے علاج کے بھی پیسے نہیں تھے میرے پاس۔ میں نے تھوڑے بہت اپنے رشتہ داروں سے قرضہ لیا اور اپنی پتنی کا علاج کروایا۔ میں کسی سے تھوڑے بہت پیسے مانگتا تھا تو مجھے مل جایا کرتے تھے، کیونکہ کسی کا بھی کوئی کام ہو تو میں انکار نہیں کرتا تھا۔ اگر مجھ سے کوئی کام کرنے کے لیے کہتا تو میں اس کا کام فوراً کر دیتا تھا۔ میں کبھی انکار نہیں جانتا تھا، اس لیے اگر میں کسی سے پیسوں کی مدد مانگتا تو مجھے مدد مل جاتی تھی۔ میں چھوٹے موٹے ڈاکٹروں سے اپنی پتنی کا علاج کروایا اور اسے گھر لے کر آ گیا۔ ڈاکٹر نے دوائی دی تو ان دوائیوں سے تھوڑے دنوں تک سمرن کی طبیعت ٹھیک رہی، لیکن ایک دن پھر سے سمرن کی حالت بہت خراب ہو گئی۔ میں اسے دوسرے ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا۔ اس ڈاکٹر نے جب سمرن کا چیک اپ کیا تو ڈاکٹر نے مجھ سے کہا کہ آپ سے کچھ بہت ضروری بات کرنی ہے۔ میں نے کہا، کیا ہو گیا ڈاکٹر صاحب، سب ٹھیک تو ہے نا؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے، آپ کی پتنی کی حالت دن بدن خراب ہوتے جا رہی ہے، اگر وقت پر علاج نہ ہوا تو آپ کی پتنی کو بہت پریشانی ہوگی۔ میں نے کہا، ڈاکٹر صاحب، آخر ہوا کیا ہے میری پتنی کو؟ ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کی پتنی کا آپریشن کروانا پڑے گا۔ میں نے کہا، ڈاکٹر صاحب، آپریشن میں کتنا خرچہ آئے گا؟ جب میں نے پوچھا تو اس نے کہا کہ تمہاری پتنی کے آپریشن میں 80,000 روپے کا خرچ آئے گا۔ اس کی بچے دانی میں رسولی ہے، اس کو نکالنا بہت ضروری ہے، ورنہ یہ کینسر کا روپ دھارن کر لے گی اور تمہاری پتنی اس دنیا سے بھی جا سکتی ہے۔
اگر تم اپنی پتنی کو بچانا چاہتے ہو تو 80,000 روپے کا انتظام کر کے لے آؤ، ہم اس کا ٹریٹمنٹ شروع کر دیتے ہیں۔ یہ سن کر کے میرے پیروں کے نیچے سے ایک بار کو زمین کھسک گئی تھی کہ میں غریب آدمی 200-400 روپے کمانے والا بھلا 80,000 روپے لے کر کے کہاں سے آؤں گا۔ میرے ایک رشتے دار نے مجھے 10,000 روپے ادھار دیے تھے، لیکن وہ 10,000 روپے پتنی کے چیک اپ کرانے میں، اس کو ایڈمٹ کرانے میں شروع کے کچھ دنوں میں ہی ختم ہو گئے تھے، جبکہ اس کا صحیح علاج بھی نہیں ہوا تھا۔ اب میں سوچ میں پڑ گیا تھا کہ آخر میں 80,000 روپے کہاں سے لاؤں گا، اور اگر میں 80,000 روپے نہیں لایا تو میری پتنی کا علاج بھی نہیں ہوگا۔ میں بہت پریشان ہو گیا کہ تبھی ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی میرے پاس آئی اور کہنے لگی، مجھے پتا ہے تم بہت پریشان ہو اور تمہیں پیسوں کی ضرورت ہے۔ اس نے اپنے پرس سے 1,00,000 روپے کا بنڈل نکالا اور اس نے مجھے پیسے دکھاتے ہوئے کہا کہ یہ سارے پیسے میں تمہیں ابھی کے ابھی دے سکتی ہوں، لیکن اس سے پہلے تمہیں میرا ایک کام کرنا پڑے گا۔ میں نے کہا، کیسا کام؟ آپ بولیے، جو بھی جیسا بھی کام ہوگا میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ پھر اس لڑکی نے کہا، اگر ایسی بات ہے تو پھر یہ سارے پیسے تمہارے۔ میں نے کہا، کیا کام ہے آپ بتائیے۔ آگے اس نے ایسی بات کہی کہ میرے سر پر آسمان گر پڑا۔ اس نے کہا کہ تمہیں میرے ساتھ ایک رات گزارنا ہوگا۔ اس کی ایسی باتیں سن کر میں حیران ہو گیا۔ میں نے کہا، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ اس نے کہا، کیوں، تمہیں پیسے نہیں چاہیے؟ میں نے کہا، چاہیے، لیکن… پھر اس نے کہا، لیکن کیا؟ اگر تمہیں منظور ہے تو یہ پیسے تمہارے، اور منظور نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے۔ میں نے کہا، میں تیار ہوں۔ میں نے اس سے پیسے لے لیے اور اسپتال میں جا کر جمع کر دیا۔ میری پتنی کا علاج شروع ہو گیا۔ دوسرے دن میں آدھی رات کو اس لڑکی کے ایڈریس پر پہنچ گیا۔ میں نے دروازے کی ڈور بیل بجائی۔ دروازہ اس لڑکی نے ہی کھولا۔ وہ میرا ہاتھ پکڑ کر کمرے میں لے گئی۔ کمرہ چاروں طرف سے سجا ہوا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے دو نئے جوڑوں کا سہاگ رات ہو۔ میں نے کہا، یہ کیا، اتنی ساری سجاوٹ؟ اس نے کہا، ہاں تو کیا ہو گیا۔ وہ میرے بہت ہی قریب آ چکی تھی، میں بھی اس کے قریب جانے لگا۔ دھیرے دھیرے میں اس کے بے حد قریب ہو گیا اور اس کے ساتھ تبھی میری نظر اس کی کمر پر پڑی تو میرے قدموں تلے سے زمین کھسک گئی، کیونکہ اس کے کمر پر جو نشان تھا اس نے مجھے پاگل کر دیا۔ میں پاگلوں جیسی حرکت کرنے لگا کیونکہ وہ نشان میری… جب میں اپنی پتنی کو لے کر اسپتال گیا اور اسے ایڈمٹ کیا تو میں تھک ہار کر گھر آ چکا تھا۔ ڈاکٹروں سے تو کہہ دیا تھا کہ آپ میری پتنی کا علاج شروع کرو، میں 80,000 روپے کا انتظام کرتا ہوں۔ میں اپنی پتنی کو کسی بھی حال میں کچھ بھی نہیں ہونے دے سکتا تھا، کیونکہ سکھ دکھ میں جو میرا کوئی ساتھ دیتی تھی وہ صرف میری پتنی ہی تھی۔ میری پتنی ایک ایسی ہمسفر تھی جس نے کبھی بھی مجھ سے کوئی شکایت نہیں کی، مجھ سے کبھی لڑائی جھگڑا نہیں کیا۔ اس نے مجھے کبھی نہیں کہا کہ تم مجھے یہ نہیں دیتے، تم مجھے وہ نہیں دیتے، تم ایسا نہیں کرتے، تم ویسا نہیں کرتے۔ جس نے کبھی بھی غریبی میں میرے ساتھ رہنے سے انکار نہیں کیا تھا، کبھی مجھے یہ نہیں کہتی تھی کہ مجھے اچھے کپڑے چاہیے، مجھے اچھا کھانا چاہیے، مجھے اچھے گہنے چاہیے۔ سمرن مجھے ہر طرح سے خوش رکھنے کی کوشش کرتی تھی اور میں بھی کوشش کرتا تھا کہ میں اپنی پتنی کو خوش رکھوں، حالانکہ اسے کسی بھی چیز کی کمی میں نہیں ہونے دیتا تھا۔ لیکن اگر کبھی کسی چیز کی کمی ہو جاتی تھی تو سمرن مجھے کبھی ایک لفظ کچھ نہیں کہتی تھی۔ ایسی اچھی بھلی پتنی اگر بیمار ہو جائے اور اس کو جان لیوا بیماری ہو جائے تو بھلا مجھے کیسے سکون ملتا؟ میری زندگی کی اس ناؤ میں جس میں میری پتنی سوار تھی اور جس نے میری زندگی کو خوشگوار بنا دیا تھا، جب میں تھکا ہارا گھر آتا، میرے پاس میں مشکل سے 200-400 روپے میری جیب میں ہوتے تو وہ یہ کہتی کہ صبر کرو، ہمارے لیے یہ بہت کافی ہے، میں اپنے گھر کا خرچ اسی میں پورا کروں گی۔ اور یہ وقت ہے، اور وقت ہمیشہ چلتا رہتا ہے، اور وقت ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا۔ آج ہمارے دن خراب ہیں تو کل اچھے دن بھی ہمارے لیے آئیں گے ہی، اس لیے تم نراش مت ہو، کیونکہ نا امید انسان کو کبھی نہیں ہونا چاہیے، محنت کرتے رہنا چاہیے۔ میں اپنی پتنی کی جتنی تعریف کرتا اتنا کم ہے۔ آج کے زمانے میں ایسی لڑکیاں کہاں ہوتی ہیں جو اتنا صبر کریں؟ زیادہ تر تو ایسی ہوتی ہیں جن کی خواہشیں بڑھتی ہوئی نظر آتی ہیں، ان کو اچھے کپڑے ملے، اچھا کھانا ملے، پھر بھی اسے کم پڑتا ہے، اور وہ اور بھی اچھے کپڑے اور اچھے کھانے پینے کی خواہش کرنے لگتی ہیں۔ اور آج کے دور میں ایسی پتنی کے ساتھ میں رہ رہا تھا، جب میں کام سے آتا تھا سارے دکھ بھول جاتا تھا اور اپنی پتنی کی گود میں سر رکھ کر سو جاتا۔ مجھے اس کی گود میں بہت سکون ملتا تھا اور وہ اپنے ہاتھوں سے میرے سر کو سہلاتی رہتی تھی اور مجھے جھوٹی تسلی دیتی رہتی تھی کہ میں ان پیسوں میں اپنا گھر کا خرچ چلا لوں گی اور اس میں سے کچھ پیسے بچا بھی لوں گی، اس میں ہمارا سب کچھ ہو جائے گا۔ مجھے پتا تھا کہ آج کے اس مہنگائی کے دور میں اگر ایک صابن بھی لینے چلے جاؤ
नहाने के लिए तो 30-40 रुपए का साबुन मिलता है। इस महंगाई के दौर में जब आप सब्जी की दुकान पर पहुंचोगे तो फिर आलू भी 40-80 रुपए किलो मिल रहे हैं। ऐसे में वो भला मुझे झूठी तसल्ली दे रही थी। मैं जानता था, लेकिन मैं खुश इसलिए होता था कि वो पागल इतना भी नहीं जानती कि मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ। मुझे उसकी झूठी तसल्ली समझ में आती है। खैर, अब मैं उस मोड़ पर था जहाँ मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मुझे दिखाई दे रहा था तो सिर्फ और सिर्फ सिमरन का चेहरा। मुझे अपनी पत्नी को बचाने के लिए कहीं से भी रुपयों का इंतजाम करना था। वक्त भी बहुत तेजी के साथ गुजर रहा था। सिमरन के इलाज के लिए मुझे 80,000 रुपए का इंतजाम करना था, लेकिन मैं कहाँ जाता, मैं क्या करता, किससे कहता, कौन था जो मुझे इतने रुपए दे सकता था? ऐसा कोई भी मुझे नज़र नहीं आ रहा था। तभी मुझे फिर से उसी रिश्तेदार की याद आ गई जिससे पहले मैंने 10,000 रुपये लिए थे। मैंने सोचा कि वो अच्छा आदमी है, मैं अपनी परेशानियों को उसे बताऊंगा तो वो मेरी मदद ज़रूर करेगा। इसी उम्मीद से घर से निकल जाता हूँ कि मेरी परेशानियों को सुनने के बाद वो मुझे इनकार नहीं करेगा। मेरे कदम उस आदमी के घर की तरफ चल पड़ते हैं, लेकिन मुझे उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी कि आगे मेरे साथ ऐसा होने वाला है। जब मैंने उसके घर की कुंडी खटखटाई तो वो निकली और देखते ही मुझे उसने अजीब सा चेहरा बना लिया और कहने लगी कि मुझे पता है कि तुम किस लिए यहाँ पर आए हो। यही ना कि तुम्हारी पत्नी बहुत ज़्यादा बीमार है और तुम्हें और भी पैसे की ज़रूरत है। लेकिन भाई साहब, मुझे तो यह भी उम्मीद नहीं है कि जो पैसा मैंने पहले तुम्हें 10,000 रुपये दिया है वो वापस कब मिलेगा, और मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ कि मेरे पास और पैसे आपको देने के लिए नहीं है। मैंने आपको साफ बता दिया, तुम अब यहाँ से जा सकते हो। इतना सुनना था कि मैं उसके दरवाजे से खाली हाथ वापस मुड़ गया। मैंने दोबारा पलटकर पीछे नहीं देखा। मैं और भी ज़्यादा परेशान हो चुका था कि मैं पैसे कहाँ से लाऊं, क्या करूं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। अगर सिमरन को कुछ हो जाता है तो मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरा क्या होगा। खैर, मैं थक हार कर घर वापस आया। मेरे 2 बच्चे थे, उन बच्चों को देखा, उनके सर पर हाथ फेरा और उनको अपने सीने से लगाकर रोने लगा। दोनों बच्चों को मैं अपने सीने से लगाए हुए रो रहा था। बच्चे ना समझ थे, मासूम थे, लेकिन मेरे रोने पर वो भी रोने लगते थे। जैसे तैसे करके मैं रात गुजारता हूँ और फिर जब सुबह होती है तो मैं अस्पताल के लिए निकल जाता हूँ। बगल में ही एक चाची रहती थी। वो चाची मेरी पत्नी को अपनी बेटी की तरह ही मानती थी। मैं अपने बच्चों को उसी चाची के पास छोड़ देता था। वो मेरे बच्चों का ख्याल रखती थी। मैं अस्पताल अपनी पत्नी के पास आता हूँ, उसे देखता हूँ, वो बेड पर पड़ी होती है। मैं उसके पैरों की तरफ जाकर बैठ जाता हूँ, हल्की हल्की धीरे धीरे उसके पैरों को सहला रहा होता हूँ। वो बेसुध पड़ी थी, उसके मुंह पर ऑक्सीजन लगा हुआ था। वो जिंदगी और मौत के बीच में झूल रही थी। पूरी रात में यही सोचते सोचते परेशान होता रहा कि अब पैसों का इंतज़ाम कैसे होगा। जो 10,000 रुपये मेरे रिश्तेदार ने मुझे दिए थे वो लगभग खर्च हो चुके थे। अब 80,000 रुपये का इंतज़ाम होने की कोई उम्मीद ही नज़र नहीं आ रही थी। जिससे उम्मीद थी उन सबसे बात करके देख लिया था, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करता। मैं अपनी आंखों में आंसू लिए अपनी पत्नी को एकटक देखे जा रहा था। तभी अचानक से डॉक्टर मेरे पास आया और कहने लगा, आपके पास 3 दिन का समय है। 3 दिन तक हम इसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं। 3 दिन के बाद इसका हम ऑपरेशन करेंगे, लेकिन आपको ऑपरेशन से पहले 80,000 रुपये काउंटर पर जमा कराने होंगे। और अगर आपने 80,000 रुपये तीसरे दिन यानी 10 बजे तक जमा नहीं कराए तो आपकी पत्नी को हम यहाँ से डिस्चार्ज कर देंगे, यानी निकाल देंगे। कहीं भी ले जाना, जहाँ आपका मन चाहे वहाँ ले जाकर इसका इलाज करा लेना। हमारा यह अस्पताल खैराती अस्पताल नहीं है। जब मैंने उन लोगों के सामने गिड़गिड़ाना चाहा, अपनी फरियाद सुनानी चाही, उनसे कहा कि मैं गरीब हूँ, बहुत ज़्यादा गरीब हूँ, मेरे पास पैसे नहीं देने के लिए, लेकिन मैं अपनी पत्नी को खोना नहीं चाहता था। किसी भी तरह से इसकी जान बचा लो। तो मुझे यही जवाब मिला कि हमारे पास हर रोज़ इस तरह के न जाने कितने मरीज़ आते हैं। अगर हमने सबका इसी तरह से फ्री इलाज शुरू कर दिया तो इस अस्पताल में जो लोग काम करते हैं, नर्स हैं, डॉक्टर हैं, सफाई कर्मचारी हैं, इतनी बड़ी बिल्डिंग है, बिजली का खर्च है, ये तमाम खर्चे जो महीने का कई लाख रुपए का खर्च है, हम कहाँ से निकालेंगे। इसलिए यह खैराती अस्पताल नहीं है। और अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो किसी सरकारी अस्पताल में अपनी पत्नी को ले जाओ और वहाँ पर ले जाकर इसका इलाज करा लो।
لیکن میں اپنی پتنی کا علاج سرکاری اسپتال میں نہیں کروا سکتا تھا، کیونکہ میں جس جگہ پر رہتا تھا وہ ایک چھوٹا سا گاؤں تھا۔ اس قصبے میں ایک ٹوٹی پھوٹی بلڈنگ تھی جہاں پر سرکاری اسپتال کھلا ہوا تھا۔ اس اسپتال میں کوئی بھی سویدھا نہیں تھی۔ وہاں سرکاری اسپتال کے نام پر صرف ایک ٹوٹی پھوٹی بلڈنگ کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں تھا۔ صفائی کرمچاری یا ڈاکٹر کبھی ہفتے میں کبھی 10 دن میں آ جاتے ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا۔ پرائیویٹ اسپتال میں علاج اچھا ملتا ہے۔ مجھے پتا تھا کہ میں ایک مزدور آدمی ہوں، بڑے سے اسپتال میں اپنی پتنی کا علاج نہیں کروا سکتا، لیکن پھر بھی میں بڑے ہاسپٹل میں آ گیا تھا اس امید سے کہ میں ایک مزدور آدمی ہوں، تھوڑے بہت پیسے دے کر میں اپنی پتنی کا علاج کروا لوں گا۔ میں اپنی مجبوری ڈاکٹر کو بتاؤں گا تو وہ میری مجبوری سمجھیں گے، لیکن میری یہ امید بھی اب ٹوٹ رہی تھی۔ ڈاکٹروں نے صاف کہہ دیا تھا کہ آپ اپنے مریض کو یہاں سے لے جاؤ، ہم تمہاری پتنی کا علاج نہیں کر سکتے۔ میں نے ڈاکٹر سے ونتی کی، ان سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب تھوڑا وقت اور دیجیے، میں پیسوں کا انتظام کر کے آتا ہوں۔ اتنا کہہ کر میں ہاسپٹل سے گھر آ گیا۔ میں اپنے بچوں کے سر پر ہاتھ پھیرتا ہوں۔ میں نے چاچی سے کہہ رکھا تھا کہ میری پتنی جب تک اسپتال میں ہے تب تک میرے بچوں کا خیال رکھ دیجیے گا، اس لیے میرے بچوں کا خیال چاچی ہی رکھ رہی تھی۔ چاچی کہنے لگی، ورون، بچوں کے کچھ کھانے کے لیے باہر سے لا دو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں لا دیتا ہوں۔ میری جیب میں کچھ پیسے پڑے ہوئے تھے، میں باہر گیا اور دکان سے دودھ اور بریڈ لے آیا اور چاچی کو دے دیا۔ میں نے کہا چاچی آپ بچوں کو کھلا دیں، میں جا رہا ہوں۔ تبھی چاچی کہنے لگی، ورون تم کچھ نہیں کھاؤ گے کیا؟ میں سبزی بنا دیتی ہوں۔ میں نے کہا نہیں چاچی، میں نے باہر کھا لیا تھا، مجھے بھوک نہیں ہے۔ میں نے جھوٹ کہا تھا، میں نے رات سے کچھ نہیں کھایا تھا۔ میرے پیٹ کے اندر ایک نوالا نہیں گیا تھا۔ ہر وقت اپنی پتنی جس سے میں بے انتہا محبت کرتا تھا، بہت پیار کرتا تھا، بس اسی کی فکر مجھے ستائے جا رہی تھی کہ میں اس کا علاج کیسے کراؤں۔ میں نے اپنے دونوں بچوں کی طرف دیکھا جن کے چہرے پر بڑی معصومیت نظر آ رہی تھی۔ شاید 1-2 دن سے جب سے ان کی ماں اسپتال گئی تھی وہ نہائے بھی نہیں تھے، ان کی حالت بھی بڑی خراب تھی۔ بس تبھی سے میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں بھیک مانگوں گا، کیونکہ اب یہی ایک راستہ تھا۔ میں نے لوگوں سے مدد مانگ کر دیکھ لیا، ڈاکٹر کو اپنی مجبوری بتا کر دیکھ لیا، اب میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ اگر میں مزدوری کر کے پیسے جمع کرتا تو بھی اتنے پیسے میں نہیں لا سکتا تھا۔ مزدوری کرتا تو کم سے کم 1000-2000 جمع کر پاتا، لیکن مجھے 80,000 روپے جمع کرنے تھے۔ تو میرے پاس ایک یہی راستہ تھا کہ میں بھیک مانگوں، لوگوں کو اپنی مزدوری بتاؤں گا کہ میں پریشان ہوں، میری پتنی بیمار ہے، اسپتال میں ایڈمٹ ہے، تو شاید کسی کو رحم آ جائے اور کوئی مجھے بھیک میں کچھ پیسے دے دے تو شاید میں اپنی پتنی کا علاج کرا سکوں۔ اور بس پتنی کی محبت میں پتنی کا علاج کرانے کے لیے میں بھیک مانگنے کے لیے نکل جاتا ہوں، کیونکہ میرا حلیہ تو پہلے سے ہی بھکاری جیسا لگ رہا تھا۔ میرے بال بکھرے ہوئے تھے، کئی دن ہو گئے تھے، جسم پر جو کپڑے پہنے ہوئے تھے وہ بھی گندے ہو چکے تھے۔ میرا حلیہ دیکھ کر کوئی بھی نہیں کہتا یہ بھکاری نہیں ہے۔ چوراہے پر پہنچ جاتا ہوں جہاں پر ریڈ لائٹ ہوتی تھی۔ ریڈ لائٹ ہوتے ہی تمام گاڑیاں رک جاتی ہیں۔ جب وہ گاڑیاں رکتی تو میں بڑی بڑی گاڑیوں میں بیٹھے ہوئے آدمیوں کے سامنے ہاتھ پھیلا دیتا اور ان سے کہتا کہ بابو جی میری پتنی بیمار ہے، اسپتال میں ایڈمٹ ہے، مجھے اس کا علاج کرانا ہے، مجھے کچھ پیسے دے دیجیے۔ کچھ لوگ مجھے دھتکار دیتے ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ کتنا ہٹا کٹا ہے، کمانے کے بجائے بھیک مانگ رہا ہے، یا کوئی بھکاری نہیں ہے، یہ بس پیسے کے لیے بھکاری بننے کا ڈھونگ کر رہا ہے۔ اور ان کو پیسہ کمانے کے لیے بھیک مانگنے کا ایک اسٹائل ہوتا ہے۔ کبھی اپنی ماں کو بیمار کر دیتے ہیں تو کبھی پتنی کو بیمار کر دیتے ہیں، کبھی 6-7 بہنوں کے بھائی بن جاتے ہیں، کبھی ان کے ماں باپ مر جاتے ہیں۔ طرح طرح کے ہتھ کنڈے یہ لوگ اپناتے ہیں، جتنے منہ اتنی باتیں ہوتی۔ کچھ لوگ دھتکار کے آگے نکل جاتے تو کچھ ایسے رحم دل بھی ہوتے کہ جو میرے ہاتھ پر کچھ پیسے رکھ دیا کرتے۔ میرے آنسوؤں کو دیکھ کر جو میری آنکھوں سے بہہ رہے ہوتے، ان آنسوؤں کو دیکھ کر کچھ لوگ پگھل جایا کرتے تھے، لیکن کچھ لوگوں کو میرے اوپر بالکل بھی دیا نہیں آتی اور مجھے کھری کھوٹی سنا کر وہ آگے نکل جاتے۔ صبح سے شام تک میں بھیک مانگتا رہا اور میں اپنے مقصد میں کافی حد تک کامیاب بھی ہو چکا تھا۔ شام ہوئی تو جب میں نے ان پیسوں کو گننا شروع کیا تو میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا تھا، کیونکہ میں نے پورے 15,000 روپے بھیک میں مانگ لیے تھے، لیکن صرف 15,000 تھے اور مجھے 80,000 کی ضرورت تھی۔ تبھی میں نے سوچا تھا کہ کام اچھا ہے اور کسی حد تک میں اس مقصد میں کامیاب بھی ہو گیا ہوں۔
डॉक्टर ने 3 दिन का टाइम दिया है और आज पहले दिन मैंने भीख मांगी है, तो 10,000 रुपये लगभग मैंने इकट्ठे कर लिए हैं, जो सुबह लगभग 10 बजे थे और शाम 6 बजे तक के पैसे हो चुके थे। मैंने फिर सोचा कि अगर मैंने यानी नाइट में भी इस काम को करूँगा तो मैं जल्दी पैसे इकट्ठे कर लूँगा। अगले 2 दिनों में अगर 20-25 हज़ार भी इकट्ठे कर लिए तो 40-45 हज़ार मेरे पास हो जाएंगे, तो डॉक्टर को दे दूंगा और कह दूंगा कि साहब मेरी पत्नी का इलाज शुरू कर दें। बाकी के पैसे भी मैं जमा कर दूंगा, तो शायद इस तरह से मेरी पत्नी का इलाज हो सकता है। बस यही सोचकर मैं अगले दिन का इंतजार करने लगा और फिर उसी लाल बत्ती पर पहुंच जाता हूं और भीख मांगने लगता हूं। पूरे दिन मैंने भीख मांगा। शाम 6-7 बजे जब मेरी जेब में काफ़ी पैसे हो गए तो अब मैं एक तरफ बैठ गया और उन पैसों को गिनने लगा। तभी एक लड़की मेरे सामने आकर खड़ी हो जाती है और कहती है कि पूरे दिन में कितने कमा लिए। मैंने जब अपनी नज़र उठाकर उसको देखा तो एक खूबसूरत जवान हसीन लड़की मेरे सामने खड़ी है। मैंने एकदम से अपनी नज़रों को नीचे झुका लिया और अपने पैसे गिनने लगा। उस लड़की ने दोबारा मुझसे पूछा कि मैं तुमसे पूछ रही हूँ पूरे दिन में कितने कमाए तुमने। मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हें क्यों बताऊं कि मैंने कितना कमाया है। उसने कहा कि मैं तुमसे इसलिए पूछ रही हूँ कि जितने तुमने यह कमाए हैं मैं तुम्हें इन पैसों से कई ज़्यादा पैसे दे सकती हूँ। मेरी हैरत की इंतहा न रही। मैंने उन पैसों को समेटकर अपनी जेब में रख लिए और उस लड़की से पूछा कि तुम मुझे यूं ही बिना मतलब के पैसे क्यों दोगी? क्या तुम इतनी अमीर हो कि तुम लोगों को पैसे बांटती फिरती हो? इसमें कोई शक नहीं है कि मैं परेशान हूँ, भीख मांग रहा हूँ, लेकिन यह भी मैं अपनी खुशी से नहीं मांग रहा हूँ, अपनी ज़िंदगी चलाने के लिए नहीं मांग रहा हूँ, बल्कि मेरी पत्नी अस्पताल में एडमिट है, उसके लिए मांग रहा हूँ। वो कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हारी पत्नी अस्पताल में एडमिट है, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ कि तुम्हें पैसों की ज़रूरत है और तुम परेशान हो। वो कहता है कि मुझे 80,000 रुपये की ज़रूरत है। आज दूसरा दिन भीख मांगते हुए मुझे हो गया है और 20-22 हज़ार रुपये के लगभग मैंने भीख मांग कर जमा कर लिया है। उस लड़के ने अपनी बैग से, जो उसने टांगा हुआ था, उस बैग से 80,000 रुपये की गड्डी निकाली और उसने कहा कि यह लो 80,000 रुपये, इसे पकड़ो, इससे तुम अपनी पत्नी का अच्छे से इलाज करा सकते हो, उसका ऑपरेशन भी हो जाएगा, लेकिन इसके बदले में तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। मैंने यह सोचा कि एक औरत 80,000 की गड्डी अपने बैग से निकालती है, मेरे ऊपर डाल देती है बिना किसी शर्त के, वो मुझे यह 80,000 रुपये देने के लिए कह रही है। तब मैं उसे पूछता हूँ कि तुम्हारे लिए मुझे क्या काम करना होगा। उसने कहा कि ज्यादा कुछ नहीं, तुम्हें एक रात मेरे साथ गुजारनी होगी। यह सुनकर के मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता था, मैं इतना खुदगर्ज नहीं था कि पैसे लेकर किसी औरत के साथ रात गुजारूं और अपनी पत्नी से बेवफाई करूं, और वो पत्नी जिसने ऐसे सुख दुख में मेरा साथ दिया जिसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकता, आज वो जिंदगी और मौत के बीच अस्पताल में झूल रही है, तो मैं उसको छोड़कर एक औरत के साथ रात गुजारूं। मैं एकदम से गुस्से वाली नजरों से मैंने उस लड़की को देखा और कहा कि तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? मैं ऐसा गंदा काम बिल्कुल भी नहीं करूँगा। मैं कोई वैश्य आदमी नहीं हूँ। मैं इस तरह का काम नहीं करता हूँ कि पैसे लेकर के औरतों के साथ रात गुजारूं। मैं अपनी पत्नी के लिए बहुत ही वफादार हूँ और मैं अपनी पत्नी के साथ बेवफाई करने का सोच भी नहीं सकता। उसने कहा कि देख लो, एक तरफ तुम्हारी पत्नी की जिंदगी है, एक तरफ तुम्हारी पत्नी की मौत भी हो सकती है। 2 दिनों में तुमने ये 10-20 हज़ार रुपये कमा लिए हैं, लेकिन कल जरूरी नहीं कि तुम कल फिर 10,000 रुपये कमा लो। मांगने में तुम्हें शर्म आनी चाहिए। लोग तुम्हारे जानने वाले देखेंगे, पहचानने वाले देखेंगे, तो तुम क्या कहोगे कि क्या कहेंगे कि आदमी भीख मांग रहा है। उसने मुझे काफ़ी लालच दिया और काफ़ी लालच देती रही और फिर उसने मुझे आखिरकार झुकने पर मजबूर कर दिया और मैंने उसके साथ जाने के लिए रजामंदी कर दी। मैं सोचने पर मजबूर हो गया था कि अगर मुझे वक्त से पहले ये पैसे मिल रहे हैं, मैं डॉक्टर के पास ले जाकर इन पैसों को अपनी पत्नी का अच्छा इलाज करा सकता हूँ। मैंने उससे कह दिया कि ठीक है मैडम, आप जो कहती हो मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ, बताइए कहाँ चलना है। वो मुझे लेकर के अपने साथ चलती है और एक घर में लेकर पहुँच जाती है। वहां जाकर के मैं सोफे पर बैठा। यह घर अंदर से काफी शानदार था, किसी अमीर आदमी का घर था, लेकिन उस घर में कोई और दिखाई क्यों नहीं दे रहा था। न ही उस औरत के माँ बाप, न ही उस औरत के कोई सास ससुर,
ऐसा लग रहा था कि यह शादी शुदा है, तो इसके सास ससुर कहाँ हैं, इसका पति कहाँ है? यहाँ तो सिर्फ ये लड़की ही है। फिर मेरे दिमाग में ख्याल आया कि शायद यह लड़की इस घर की अकेली मालकिन है। ये इस घर में अकेली रहती है। शायद इसका पति मर चुका है या बाहर के मुल्क में है। तभी तो ये अपनी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए मुझे पैसे देकर यहाँ पर लाई है। हाँ, यही हो सकता है। यह इसी तरह से आदमियों को या लड़कों को पैसे देकर के अपने साथ में लाती होगी और रात गुजारती होगी, अपनी ख्वाहिश को पूरा करती होगी। मैं सोच रहा था कि तभी अचानक से वो लड़की मेरे सामने आई और उसने मुझसे कुछ खाने के लिए पूछा। मैंने कहा, जो है आप लेकर आए, मैं खा लूँगा। वो किचन में गई, खाने के लिए कुछ लेकर के आई। फिर हम दोनों ने साथ बैठकर खाना खाया। उसके बाद वो फ़ोन पर किसी से बात करने लगी और बात करके कहा कि तुम जल्दी आ जाओ। जब फ़ोन पर उसने कहा था कि तुम जल्दी आ जाओ, तो मैं घबरा गया कि शायद मामला कुछ और है। मैं गलत हाथों में तो नहीं फंस गया? शायद ये किसी को बुला करके मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा करके मुझे मरवा तो नहीं देगी। लेकिन फिर मैं सोचने लगा कि भला इससे मेरी क्या दुश्मनी है? मैं तो फटे पुराने हुलिये से भीख मांग रहा था। यह मुझे यूं ही मारने के लिए अपने घर में क्यों लेकर आएगी? बस इन्हीं ख्याल में था। डर के मारे पसीने छूट रहे थे कि तभी 3 आदमी अंदर आते हैं और आने के बाद उन्होंने कहा था कि बताइए कहाँ है वो आदमी। जब उसने कहा कि कहाँ है वो आदमी, तो मैं थर थर कांपने लगा। मैं पसीने में नहा गया था, जबकि मेरे ऊपर पंखा चल रहा था, वहाँ पर एसी भी चल रही थी। उस लड़की ने कहा कि सामने बैठा है, यही है वो। तीनों आदमी मेरे पास आते हैं और एक आदमी कहता है कि क्या नाम है तुम्हारा? मैंने कहा, मेरा नाम वरुण है। फिर उसने उस लड़की की तरफ देखते हुए कहा, तो यही है जिसके साथ तुम शादी करना चाहती हो? वो कहने लगी, हाँ भाई, मैं इसी के साथ करना चाहती हूँ। मैं सुनकर हैरान हो गया। मेरे सर पर जैसे आसमान गिर पड़ा। मैंने कहा कि तुम क्या कह रही हो? मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। तुमने तो कहा था कि तभी वो मेरा हाथ पकड़कर कमरे में ले गई और कहने लगी, हाँ, मैंने तुमसे कहा है कि मैं तुम्हारे साथ एक रात गुजारूंगी, लेकिन उससे पहले मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं ऐसे तुमसे कोई संबंध नहीं बना सकती। और तुम घबराओ मत, मैं तुमसे सिर्फ 1 दिन के लिए शादी कर रही हूँ। उसके बाद फिर तुम मुझे तलाक दे देना, फिर तुम्हारा मुझसे कोई ताल्लुक नहीं रहेगा। बाहर जो 3 आदमी हैं, उसमें से मेरा एक भाई है और 2 वकील हैं जो 1 दिन के लिए हमारी शादी कराएंगे। मैंने कहा, ठीक है। वो जैसा कह रही थी मैं करते जा रहा था। फिर हम दोनों कमरे से बाहर निकल आए और वकील ने हमें कागजात ला कर दिया और उन कागजात पर मैंने साइन कर दिया। उस लड़की ने भी साइन कर दिया। उस लड़की का नाम इरम था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यह 1 दिन के लिए मुझसे शादी क्यों करना चाहती है और मेरे साथ रात क्यों गुजारना चाहती है, और इसका भाई कैसा आदमी है जो यह सब के लिए तैयार है। खैर, हम दोनों की शादी हो गई। इरम 1 दिन के लिए मेरी पत्नी बन गई। वो तीनों आदमी यहाँ से चले गए। फिर इरम ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे एक ऐसे कमरे में ले गई जो कमरा फूलों से सजा हुआ था। मैंने कहा, यह सब क्या है? वो कहने लगी, क्यों, तुम तो मेरे पति हो और आज हमारी सुहागरात है। सुहागरात में तो कमरा ऐसा ही सजा होता है ना, फूलों की खुशबू चारों तरफ आती रहती है। वो यह सब कहती जा रही थी और मेरे सीने से लग गई। मैं अपनी पत्नी को भुला तो नहीं पा रहा था, लेकिन मुझे कुछ देर के लिए भूलना था। मुझे उसी के लिए यह सब करना था। मैं अपनी पत्नी की मोहब्बत अपने सीने में लिए हुए मैं इरम के बेहद करीब में हो गया। इरम भी मेरे बेहद करीब हो गई। फिर हम दोनों ने पूरी रात एक साथ गुजारी। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैं जल्दी से उठा और मैंने अपना पैसा उठाया और वहाँ से जाने ही वाला था कि बाहर से वही आदमी आया जिसे इरम भाई कह रही थी। उसने कहा, वरुण, आओ बैठो मेरे पास। मैंने कहा, साहब, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरी पत्नी बीमार है और मुझे यह पैसे वहाँ जमा करने हैं। आज आखिरी दिन है, अगर मैंने पैसे जमा नहीं किया तो मेरी पत्नी का ऑपरेशन नहीं होगा। घर पर मेरे 2 बच्चे हैं। वो कहने लगा, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, बस 2 मिनट बैठो। मैं बैठ गया। फिर उन्होंने आगे जो बात कही उसे सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। उसने कहा, तुम नहीं जानना चाहते कि मेरी बहन ने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने कहा, कहिए। वो कहने लगा। मैं उसकी पूरी बात सुनकर वहाँ से निकल आया और सीधे हॉस्पिटल आया। अस्पताल में मैंने सारे पैसे जमा कर दिए और मेरी पत्नी का इलाज शुरू हो गया। मेरी पत्नी का ऑपरेशन हो गया। 1 हफ्ते बाद मेरी पत्नी का डिस्चार्ज हो गया। हम अपने घर वापस आ गए। मेरी पत्नी अपने बच्चों को गले से लगाकर फूट फूट कर रोने लगी। मैं भी अपनी पत्नी को सीने से लगा लिया और अपने बच्चों को भी गले से लगा लिया। अब हमारी ज़िंदगी पहले जैसी ही
हंसी खुशी गुजरने लगी। मैं अपनी पत्नी को बाहों में समेट कर सोया हुआ था और इरम को याद कर रहा था। इरम कोई आम लड़की नहीं थी, वो दिमागी मरीज थी, वो एक पागल थी। इरम के भाई ने उस दिन मुझे बताया कि मेरी बहन पागल है। मैं इसे पागल खाने नहीं भेज सकता, क्योंकि मेरी बहन के अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है और मैं अपनी बहन से बहुत प्यार करता हूँ। मेरी माँ ने मुझसे वादा किया था कि मैं अपनी बहन को हमेशा अपने पास रखो। मेरी बहन की ख्वाहिश होती है कि एक दिन के लिए उसका कोई पति बने और उसे ढेर सारा प्यार करे। अगर मैं उसकी यह बात ना मानूं तो वो अपनी जान ले लेगी, इसलिए मैं मजबूर हो जाता हूँ। मैं पहला आदमी नहीं था जिसके साथ इरम ने ऐसा किया था। वो कई मर्दों के साथ ऐसा कर चुकी थी। एक दिन के लिए शादी करती और उसके साथ रात गुजारती और फिर उससे तलाक ले लेती। खैर, धीरे धीरे वक्त गुजरता जा रहा था और देखते देखते एक महीना बीत गया। एक महीने के बाद इरम के भाई मेरे घर आया और उसने कहा कि मुझे तुमसे कोई बात करनी है। मैं उसके साथ चला गया, लेकिन उसने मुझे ऐसी बात बताई कि मैं बेहद परेशान हो गया। उसने कहा कि इरम माँ बनने वाली है। मैंने कहा, साहब, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। अगर इरम माँ बनने वाली है तो इसका कसूरवार मैं नहीं हूँ। मैं तो बस एक दिन के लिए उसका पति था और अब यह आपकी जिम्मेदारी है कि आपको क्या करना है उनके साथ। तभी वो मेरे सामने हाथ जोड़ने लगा। वो कहने लगा, वरुण, मेरी बहन को तुम्हारे जैसे इंसान की प्यार की ज़रूरत है। उसने जब से तुम्हारा प्यार पाया है उसमें बहुत सुधार आया है और जब से उसे पता चला है कि वो माँ बनने वाली है उसने अपने आप को पूरी तरह बदल लिया है। वरुण, मैं चाहता हूँ कि तुम उसे हमेशा के लिए अपना लो। और देखो, मैं नहीं कह रहा कि तुम अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़ दो। ये जो ऐशो आराम की ज़िंदगी है वो सारे तुम्हारे हो सकते हैं। तुम्हारे बच्चे बड़े स्कूल में पढ़ेंगे, सब कुछ तुम्हारा होगा। बस तुम अपनी ज़िंदगी में मेरी बहन के लिए थोड़ी सी जगह दे दो और क्या पता मेरी बहन ठीक हो जाए। कम से कम उस बच्चे के आने तक ही मेरी बहन का साथ दे दो। उसके लिए तुम मुझसे जितना पैसा मांगोगे मैं देने के लिए तुम्हें तैयार हूँ। मैं उनकी ऐसी बातों से सुन्न पड़ चुका था। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ, मैं उसे क्या जवाब दूँ। कहीं ना कहीं यह भी सच था कि मैं जो मजदूरी करके 300-400 कमाता हूँ उससे हमारा गुजारा अच्छे से नहीं हो पाता है। लेकिन मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ। अब मेरा दिमाग भी काम करना बंद कर चुका है। दोस्तों, अब आप ही बताएं कि मुझे क्या करना चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।